جی آن ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا، ایسے کہ ریڈیشن پروٹیکٹر کے حوالے سے بہت سے سوالات ایسے آتے ہیں آؤٹ آف سٹی سے، زیادہ تر فار ایگزامپل شیخ پورہ، فیصل آباد، چکوال، کوہاڑ، بنیر وغیرہ سے۔ کچھ لوگوں کے پاس نو ہاؤ اس کی نہیں ہے۔ ریڈیشن کیا ہے، ریڈیشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آج کل جو ریڈیشن کی بارش ہے، سیور انرجی دیکھیں یا کسی بھی چیز کو آپ لے لیں، لیپ ٹاپ، موبائل، سب سے بڑھ کر جو ہمارے پاس ہر وقت یہ ڈیوائس موجود ہوتی ہے، یہ اندر سے ہماری پاور کو، ہماری انرجی کو کتنا ڈسپرس کرتی ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ شاذ و نادر کبھی کسی بھائی پہ کوئی ڈیمو ہو جاتا ہے تو پھر اس کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی طاقت مجھے اچانک مل گئی کہ میرے اندر ایک انرجی بھی اور بیلنس بھی بحال ہو گیا۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ باور کراتا چلوں کہ یہ ڈیوائس ہے ہمارے پاس جو کہ موبائل کے اندر لگاتے ہیں۔ اندر سے مراد یہ کہ موبائل سے باہر اگر آپ اس کو لگاتے ہیں تو یہ کیمیکل بیسڈ ہے۔ آب و ہوا کی نمی کے ساتھ یہ اگر کلر اتر جاتے ہیں تو پھر اس کی گارنٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے کلر بحال ہیں تو یہ لائف ٹائم گارنٹی میں اس کی دیتا ہوں۔ یہ موبائل کا کور ہٹا کے کور کے اندر لگا لیں، بیٹری کے اندر لگا لیں، بیٹری کے اوپر لگا لیں، یہ آپ کو اب آب و ہوا کی نمی سے محفوظ رکھے۔ بس یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کسی چیز کے ساتھ، رگڑ کے ساتھ اس کے کلر اگر ختم ہو جاتے ہیں تو یہ گتا کوئی کام نہیں کرتا۔ بظاہر یہ سٹیکر نظر آتا ہے لیکن یہ عام سٹیکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھائی ہمارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر تھوڑا سا میں ڈیمو کروں گا اور اس ڈیمو کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے۔ کہیں بھی کسی عزیز کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ اس کی بینیفٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے جب آپ ان پر ڈیمو کرتے ہیں تو ود ان ملی سیکنڈ یہ کیسے رزلٹ اپنا دیتا ہے، وہ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے آگے ڈیمو کر کے یہ نالج ٹرانسفر کرنا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ای ایم ایف ہارمونائزر۔ ای ایم ایف ہارمونائزر الیکٹرانک میگنیٹک فیلڈ۔ یہ جو ہی آپ گوگل پہ لکھتے ہیں، ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے، کوئی چیز ہڈن نہیں ہے۔ گوگل پہ جا کر اگر آپ ای ایم ایف ہارمونائزر لکھتے ہیں تو ساری سائٹس آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، سینکڑوں۔ اس پہ ساری نالج، ساری ڈیفینیشن، سارا ایکسپلین کیا گیا ہے اگر مزید اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان بھائی پہ ایک ڈیمو لیتا ہوں تو آپ ذرا اس کو غور کیجیے گا کہ میں کس پوائنٹ کو جب بیلنس ان کا چیک کروں گا تو کس پوائنٹ سے میں نے ان کو فورس کرنا ہے، جب ان کو میں نے ان کی انرجی چیک کرنی ہے تو کہاں سے میں نے ان کو فورس کرنا ہے، تو وہ تھوڑا سا فوکس کیجیے گا۔ پلیز سر ذرا یہاں پہ پاؤں اپنے ملا لیں، بالکل دونوں پاؤں کو جوڑ دیں۔ آپ لوگوں نے بھی کسی پہ ڈیمو کرنا ہے تو پاؤں ان کے جوڑ لینے ہیں اور ان کو آپ نے تنبیہ کرنی ہے تھوڑا سا کہ ہاتھوں کو اس طرح اس پنج کے ساتھ پیچھے باندھ لیں اپنی بیک پہ، ٹھیک ہے۔ اب ان کے پاؤں کو تھوڑا سا فوکس کیجیے گا، کیمرہ تھوڑا سا پاؤں کی طرف لائیں، ان کو میں ہلکا سا فورس کروں گا تو یہ ان کے پاؤں ایسے اٹھ رہے ہیں، اسی طرح جی۔ دوبارہ میں چیک کرتا ہوں، ابھی آپ کانشیس ہو گئے نا، کوشش کریں گے کہ ابھی دوبارہ یہ نہ اٹھے، لیکن ہلکا سا فورس کرنے سے ہی آپ کے پاؤں اس طرح پیچھے آ گئے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ آپ ریڈیشن کے شکار ہیں۔ اب ریڈیشن سے پروٹیکٹ ہونے کے لیے، ریڈیشن سے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، یہ سپوز ایک ڈیوائس ہے، اس سٹیکر کو آپ نے کھول لینا ہے اور اس موبائل کے پیچھے جس طرح پہلے سے ہی لگا ہوا ہے، اس موبائل کے اوپر پہلے سے لگا ہوا ہے۔ اب اس کے سٹیکر کی پاور کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ڈیوائس اب ان کی پاکٹ میں آ جائے گی تو یہ ریڈیشن سے پروٹیکٹ ہو جائیں گے۔ آئنز جو ان کی باڈی کے ڈیو ٹو ریڈیشن ڈسپرس ہو گئے ہیں، نیگیٹو آئنز، تو وہ کیسے بحال ہوں گے؟ ود ان ملی سیکنڈ۔ ابھی دوبارہ ان کو چیک کرتے ہیں، یہ اپنی پاکٹ میں آپ رکھیں۔ اب ہاتھوں کو سیم اسی طرح اسی کنڈیشن میں، ٹھیک ہے۔ اب وہی شخص ہے، وہی پیر ہیں، وہی جسامت ہے، وہی اسٹرکچر ہے، صرف ایک موبائل اس کی پاکٹ میں رکھ دینے سے، جو جس میں کہ وہ ڈیوائس ہم نے رکھی ہے۔ تو اب ان کی میں فورس دیکھتا ہوں، یہ ان کا پاؤں بالکل اپنی جگہ سے نہیں اکھڑ رہا۔ اب اس کو میں مکمل فورس کر رہا ہوں جمپ دے کے، لیکن یہ بالکل سکہ بن گئے اپنی جگہ پہ۔ پاور یعنی وہ انرجی جو پہلے
ड्यू टू रेडिएशन डिस्पर्स हो गई थी। जो ही इन्होंने इसको टच किया तो एकदम अपनी ताकत में दोबारा आ गए। अब इसको मैंने दोबारा निकाल लिया, अब ये दोबारा रेडिएशन का शिकार हो गए। अब पहले मैंने एनर्जी चेक की, अब इनका मैं बैलेंस चेक करूंगा। जनाब आप ऐसे करें कि पाँव ठीक है जैसे भी हूँ रिलैक्स हो जाएं, हाथों को खोल दें। अब इस हाथ को ये देखें कि हाथ को मैं कहाँ से पुश करूंगा, ये कलाई की जगह से, ठीक है, बैलेंस चेक करने के लिए हाथ को मैं यहाँ से पुश करूंगा। ये पाँव आप उठा लें और मैं जब हाथ आपका नीचे पुश करूं तो आप कोशिश करना कि आपका हाथ मुखालिफ फोर्स में जाए, नीचे ना आए। पाँव उठा लें, ये इसके हाथ को मैं फोर्स कर रहा हूँ, ये इम्बैलेंस हो गए। दोबारा चेक करते हैं, अभी आप कॉन्शियस हैं, फिर दोबारा चेक करते हैं, ये हल्का सा फोर्स करने से ये इम्बैलेंस हो रहे हैं, या हाथ नीचे आ जाएगा या पाँव नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब वही डिवाइस अब दोबारा इनकी पॉकेट में मैं रखता हूँ और फिर इनका बैलेंस चेक करते हैं, ठीक है। ये मोबाइल आपकी पॉकेट में आ गया। अब दोबारा इसको हम चेक करते हैं, पाँव उठा लें भाई। अब इसको मैं जितना पुश करूंगा ये अपनी ताकत में रख रहे हैं और इसका पाँव भी नहीं गिरेगा और हाथ भी नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे काफी कुवत लगानी पड़ रही है और ये इम्बैलेंस नहीं हो रहे, ये अपनी जगह पे बिल्कुल सिक्का हो गए। अब ऐसा है कि जिस वक्त ये डिवाइस आप यूज करते हैं तो इसके और बेनिफिट्स ये हैं कि बच्चों के पास हमारे मोबाइल अक्सर होते हैं, ठीक है, हर वक्त गेम खेल रहे होते हैं, हम खुश होते हैं चलो जी हमारा बच्चा गेम भी सीख रहा है, मोबाइल भी टच कर रहा है, लेकिन हमें इस चीज़ का बिल्कुल इदराक नहीं होता कि ये बच्चा अंदर से कुव्वत मुदाफ़ियत कितनी खो रहा है, उसकी पावर, एनर्जी, उसका बैलेंस, उसका माइंड सेट कितना चेंज हो रहा है। अगर गूगल पे जाकर इसको आप स्टडी करें रेडिएशन को, तो आप कभी भी अपने बच्चों के करीब ये ना रखेंगे, ठीक है। खेलना तो बहुत दूर की बात है, जब आप भी सोते हैं तो मोबाइल को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कम से कम 3-4 फुट दूर अपने पास रखें, लेकिन हम हर वक्त अपने पिलो के नीचे रखे होते हैं, हर वक्त अपने पास रखते हैं कि बेल आए उसी वक्त मेरी आंख खोले या जो भी। लेकिन पहले जो हमारे मामलात चलते थे, हमारे पेरेंट्स, हमारे आबा व अजदाद हर हवाले से, ताकत के हवाले से देखें वो बेस्ट थे, यादाश्त के हवाले से देखें वो बेस्ट थे, लेकिन आजकल हम ज़रा सी कोई बात होती है तो हाँ मुझे याद, हाँ वो इस तरह था, हाँ याद आया। वजह क्या है कि हर वक्त ये हम 2-2, 3-3 घंटे इसका इस्तेमाल करते हैं, डेली 5-5 मिनट भी कॉल होती है तो डेली बेस पे 2-3 घंटे कम से कम एवरेज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और आजकल की जनरेशन जो है तो 8-8, 10-10 घंटे भी इस्तेमाल करती है पैकेजेस पे। लेकिन ये जितना हमें ख़राब कर रहा है, बातें हमें भूल जाती हैं, यादाश्त हमारी कमज़ोर होती है, क्यों कि ये डायरेक्ट उन व्यूज़ को ये आपके बिल्कुल माइंड सेट के साथ, आपके जहन के साथ, आपके दिमाग के साथ जो मुंसलिक होने की वजह से ये डायरेक्ट अपनी शुआएं वहाँ पे टच कर रहा होता है। डॉक्टर्स क्यों हमें कहते हैं कि ये अपनी पॉकेट में ना रखें, ठीक है, पॉकेट पे नहीं रखते, पॉकेट में रखने से ये है कि हार्ट बीट ज़रा चिल्लाती है, चीखती है, इस वजह से हम नहीं रखते ना कि भाई हार्ट बीट मुतासर होती है। क्या फिर हम इसको क्या करें, दाएं तरफ रख लेते हैं, क्या दाएं तरफ जिगर नहीं है, वो चिल्लाता नहीं है, इस वजह से हम उसके साथ जुल्म करें, चलो फिर साइड पॉकेट में रख लेते हैं। क्या किडनीज, बाकी आज़ा हमारे जितने भी ज़ौफ़ का शिकार हो जाते हैं, तो क्या हम इस चीज़ का इदराक हम नहीं रख सकते कि ये चीज़ हमें कितने नुकसान दे रही? तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इन चीज़ों से बचा सकती है, ठीक है। हम रेडिएशन प्रोटेक्टर की तरफ इस वजह से जाते हैं कि अब आपने इस प्रोटेक्टर को लगा लिया, इसने आपको प्रोटेक्ट कर लिया रेडिएशन से बिल्कुल विद इन मिली सेकेंड। जिस तरह आप जहर का एक कतरा भी जुबान पे टच करते हैं तो बॉडी के अरबों सेल जो हैं फौरन डेड हो जाते हैं, सेम इसी तरह इसमें जर्मेनियम, जियोलाइट, टर्मोलिन का जो फार्मूला होता है, जो ही आप इसको टच करते हैं तो वो अरबों सेल जो कि डिस्पर्स हो जाते हैं उसके ऑइंस, ये फौरन विद इन मिली सेकेंड आपके ऑइंस को कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। मजीद इसको जानने के लिए, समझने के लिए, अगर मजीद इसकी स्टडी आप चाहते हैं तो EMF हार्मोनाइजर लिख के गूगल पे किसी भी वक्त आप सर्च कर सकते हैं, सैकड़ों साइट्स आपके पास आ जाएगी, उसकी फार्मूलेशन जो है वो भी
सामने आ जाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें पावर ज़रा सा कम होती है और 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल की एक महदूद मुद्दत तक लिमिटेड गारंटी वो प्रोवाइड करते हैं। ये फार्मूला जो है लाइफ टाइम गारंटी आपको हम देते हैं, ठीक है, इस मद में कि अगर आपके पास ये सिक्योर रहे, महफूज रहे। ये अब मोबाइल में देखें तो ये डिवाइस जो है कवर के अंदर लगी हुई है। ये कवर में खोलता हूँ तो ये आपको ये डिवाइस नज़र आएगी, यानी कि ये आबो हवा की नमी से बिल्कुल सिक्योर है। अगर आपके पास कवर नहीं है तो मोबाइल का ये कवर खोल के बैटरी के ऊपर लगा लें। मकसद ये है कि बाहर लगा होगा तो पॉकेट में आपने रख लिया, कहीं भी रख लिया, तो आबो हवा की नमी से भी ये कलर उतर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी उन अहबाब के लिए जो मतलब ये कि बार बार पूछते हैं इस डिवाइस को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। कोई इस्तेमाल करना नहीं होता, जस्ट आपने इसको लगा लेना है। इसके और क्या बेनिफिट्स हैं, कॉल पे ये किस तरह आपको असरअंदाज कर सकती है, ये पानी को कैसे फिल्टर करता है। तो जहाँ जहाँ इंशाल्लाह मैं ट्रेनिंग के लिए आऊँगा, प्रेजेंटेशन के लिए आऊँगा, तो वहाँ गाहे बगाहे और इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर करूँगा आप लोगों को और इसके और बेनिफिट्स भी बता दूँगा। जस्ट आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू वेरी मच।